Hello, dear students and viewers. How are you all? I hope and believe that you all are fine and enjoying your times. I'm Milan Mundul here in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. Regularly, I'm uploading new video classes on English language and literature and also for academic English. I hope, dear students and viewers, you are enjoying my classes and you are being benefited by watching the video classes. So dear students, I'm very happy and glad to you all, those who have been with me throughout the uh, beginning of this channel. I'm with you and you are giving me much inspiration for this. So thanks for all of you being with me and enjoying my video classes. As usual, today I'm here in this class with another um, class for the students of ACC level, and here in this class I'm going to read a story, actually not the whole story but a part of a story from the novel uh, Gulliver's Travels, written by Jonathan Swift. And I hope, dear students, you have all heard the name of the novelist Jonathan Swift, and you have also read about the Lilliputians and their lifestyles and their politics, their beliefs, etc., which is actually an imaginary story, and this is a travel, mm, and this travel has been made by um, the imaginary character Gulliver. So now we are going to know about Gulliver and his imaginary travel from Unit 11 and Lesson 3 from your textbook. And actually the title of the lesson is Imaginary World, because in our previous two video classes we have learned about some travels or tours actually which are real and made by uh, different persons. And now the travel we are going to know about is completely in imagination, and has actually come from the imagination of the novelist or the writer. So dear students, let's go to your textbook where the lesson is, so that we can read the story. So dear students, we are here with your English first paper textbook. Now let's go to the table of content, from where we'll learn that unit 11 has the title of Tours and Travels, and we have already talked about what is the difference between tours and travels in our first video class of this unit, where I have actually talked about lesson 1. I have also given you the difference between tours and travels. So here actually we are going to read the story from lesson 3, but I hope you have already watched the first two video classes which I have made separately on lesson 1 and lesson 2. So dear students, let's go to page 148 to read the story. Okay dear students, here we are, lesson 3, and the title is Imaginary Travel. আশা করি তোমরা ইমাজিনারি বলতে কি বোঝায় সেটা আসলে বুঝেছো বা জানো। ইমাজিনারি মানে আমরা বুঝবো হচ্ছে কাল্পনিক, যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, হুইচ ইজ নট রিয়েল। ইমাজিনারি বলতে আমরা পুরো আমাদের মনের যে চিন্তা, মনের যে কল্পনা, সেই কল্পনা দিয়ে যা কিছু সৃষ্টি করব বা তৈরি করব তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইমাজিনারি। তাই এরকম কিছু ট্রাভেল আমরা আর কি পড়বো। অনেক সময় আমরা সাহিত্যকর্ম পড়তে গেলে, সেটা বাংলা হোক ইংলিশ হোক, আমরা দেখবো যে এরকম কিছু সাহিত্যকর্ম রয়েছে যেখানে যে ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে তার আসলে কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই,
কিন্তু ভ্রমণ কাহিনীগুলো যখন আমরা পড়বো তখন মনে হবে যেন খুবই বাস্তব। তার মানে এগুলো পুরো সেই লেখকের বা রাইটারের কল্পনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এরকম কিছু সাহিত্যকর্ম আমরা ইংলিশ বা বাংলাতে পেয়ে থাকবো। তবে আমরা এখন যেটি পড়তে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে জোনাথন সুইফট নামে একজন যে বিখ্যাত নভেলিস্ট ছিলেন, তারই গালিভার্স ট্রাভেলস নামে যে একটি নভেল রয়েছে। এখানে তিনি গালিভার্স গালিভার্সকে আহ, আসলে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে নিয়ে তার বিভিন্ন বর্ণনা তিনি করেছেন এবং তার যে ভ্রমণ কাহিনী আহ, তাকে দিয়ে তিনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থানের মানুষের চরিত্র, মানুষের আচার আচরণ, এই বিষয়গুলো আসলে বিশ্বাস, এই বিষয়গুলো তিনি তুলে ধরেছেন। তো এখন আমরা সেরকম কিছু পড়তে যাব। তবে আমরা প্রথম দুইটা লেসনে যে ভ্রমণ কাহিনীগুলো পড়েছি সেগুলো ছিল বাস্তব। যেমন এখানে একটা ভ্রমণ কাহিনী আমরা পড়েছি, আহ, যেটা হচ্ছে জর্জ অরওয়েলের লেখা। যখন তিনি বার্মাতে বা মায়ানমারে পুলিশ অফিসার হিসাবে সার্ভ করতেছিলেন, তখন এই যে বার্মিজ ডেজ নামে যে তার যে ভ্রমণের বা বিভিন্ন যে বর্ণনাগুলো তিনি দিয়েছেন তার অংশ থেকে নেওয়া। আর প্রথমটি যেটি পড়েছিলেন সেটি হচ্ছে একজন ইংলিশ প্রফেসরের, একজন ইংলিশ লেডির, যিনি একটা বাংলাদেশে একটা গ্রাম ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন এবং তার বাস্তব বর্ণনা তিনি সেগুলো দিয়েছেন। তা প্রথম দুটো লেসনে আমরা জেনেছিলাম সত্যকারের ভ্রমণ বা রিয়েল ট্রাভেল যেগুলো। আর এখন যেটা পড়তে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি সম্পূর্ণই কাল্পনিক একটা কাহিনী। ওকে, তো আমরা এখানে একটু দেখে নিই যে আমরা জানি যে ট্রাভেল মাস্ট বি রিয়েল। ওকে, বাট বলা হচ্ছে কিনা ট্রাভেল ক্যান বি ইমাজিনারি অ্যাজ ওয়েল। ভ্রমণগুলো কাল্পনিকও হতে পারে। Authors would sometimes make imaginary voyages to strange places and draw pictures of people and places, manners and morals. তাই বলতেছে অথর্স মানে কি লেখকে বা লেখিকারা অনেক সময় তারা কি করে ইমাজিনারি ভয়েস, ভয়েস মানে কি জাহাজ বা নৌকা ভ্রমণ, তাই না, জাহাজের মাধ্যমে ভ্রমণ করা। তারা তাহলে হচ্ছে কল্পনায় তারা বিভিন্ন ভ্রমণ করে থাকেন, বিশেষ করে নৌকা ভ্রমণ করে থাকেন। কোথায়? টু স্ট্রেঞ্জ প্লেসেস, যেগুলো হচ্ছে কি মানে অপরিচিত, হুম, অপরিচিত কাল্পনিক জায়গাতে তারা ভ্রমণ করে থাকেন। এবং ড্র পিকচার্স, এবং তারা হচ্ছে ওই ওয়ার্ড পিকচার যাকে বলা হচ্ছে লেখনের মাধ্যম দিয়ে ছবি অঙ্কন করেন, বর্ণনা করেন, তুলে ধরেন। এখানে ড্র পিকচার মানে তুলে ধরা বুঝবো। কি তুলে ধরেন? অফ পিপল অ্যান্ড প্লেসেস, সেই সকল অপরিচিত জায়গার যে সকল লোকজন, তারপর সেই সকল জায়গা, সে সকল লোকজনের আচার আচরণ এবং সে সকল লোকজনের যে নীতি নৈতিকতা, এই বিষয়গুলো আসলে রাইটারেরা তুলে ধরেন। তো এরকমই বলা হচ্ছেন জোনাথন সুইফট, যিনি হচ্ছেন 1667 সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং 1745 মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কি করেন? তারই হচ্ছে গালিভার্স ট্রাভেলস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইমাজিনারি ট্রাভেল। এমনই কাল্পনিক ভ্রমণের একটা উদাহরণ হলো গালিভার্স ট্রাভেলস, যা লেখা হয়েছে কার দ্বারা? জোনাথন সুইফটের দ্বারা, বা জোনাথন সুইফটসেরই গালিভার্স ট্রাভেলস আমরা বলবো। সুইফট ক্রিয়েটেড আ ফিকশনাল ট্রাভেলার নেমড ল্যামুয়েল গালিভার। তাহলে ল্যামুয়েল গালিভার নামে তিনি একজন ফিকশনাল মানে কাল্পনিক একজন পরিব্রাজককে সৃষ্টি করেছিলেন আর কি, তিনি কল্পনায়। এবং তিনি ছিলেন প্রধানত সেই ল্যামুয়েল গালিভার যাকে তিনি কাল্পনিক চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। তিনি পেশায় কি ছিলেন? আর শিপ ডক্টর, জাহাজে যে ডাক্তার গুলোকে রাখা হয় তিনি একজন ছিলেন ডক্টর, হু ভিজিটেড দ্য ল্যান্ডস অফ লিলিফুটস এন্ড ব্রব ডিং নেটস। তাহলে যে গালিভার কি করেছিল? লিলিপুট, তারপর হচ্ছে ব্রব ডিক ন্যাংস ন্যাক্স আর কি, যে দেশগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে, ল্যান্ডস গুলো বর্ণনা করা হচ্ছে, সেই সকল ল্যান্ডসে বা দেশে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। এছাড়াও দ্য আইল্যান্ড অফ ল্যাপুটা, এবং ল্যাপুটা নামের যে দ্বীপ, সেই দ্বীপে তিনি গিয়েছিলেন ভ্রমণ করতে। দিস আর অল ফিকটিশিয়াস প্লেসেস, এগুলো সবই হচ্ছে কি কাল্পনিক চরিত্র। ইনহ্যাবিটেড বাই ইমাজিনারি পিপল, যে সকল জায়গাতে বসবাস করত কাল্পনিক লোকেরা। তার মানে এখানে জায়গা, লোকজন সবকিছু হচ্ছে কি রাইটারের পুরো কল্পনা থেকে সৃষ্ট আর কি। দ্য ট্রাভেলস হিয়ার হাউএভার ক্যারি আস সিরিয়াস পারপাস, বানানটা মিস হয়েছে। আসলে এই যে বর্ণনাগুলো রাইটার করেছে, এগুলো যে শুধুমাত্র বিনোদন দেওয়ার জন্য তা নয়, এর মধ্যে অবশ্যই কিছু গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে। সিরিয়াস মানে আমরা এখানে বুঝবো হচ্ছে গভীর, যা রাইটার এই সকল চরিত্র সৃষ্টি করার মাধ্যমে, এই সকল জায়গা সৃষ্টি করার মাধ্যমে তার কল্পনা থেকে তিনি মানুষের চরিত্রকে, মানুষের আচার আচরণকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আসলে।
কেমন দে রিভিল ট্রুথ অ্যাবাউট হিউম্যান নেচার। আসলে এই ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে রাইটার আসলে মানব চরিত্রের যে সত্য সেগুলোকে তিনি প্রকাশ করেছেন, আসলে মানুষ কেমন। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইভেন টুডে হিউম্যান লাইফ ইজ পয়জনড বাই ইভিলস সাচ এজ রেসিজম, রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিজম, বায়োগ্রাফি এটসেট্রা। অর্থাৎ যে মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কত কিছুই হচ্ছে, তিনি যে মানুষের চরিত্রগুলো তুলে ধরেছেন সেগুলো আসলে কেমন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলছেন যে মানুষের জীবন এখনো বিষাক্ত হয়ে আসে, তাই না? বিষাক্ত হয়ে আসে কি দিয়ে? র্যাসিজম। র্যাসিজম মানে আমরা বুঝবো হচ্ছে যে জাতি বা হচ্ছে বর্ণ, এর দ্বারা যে বৈষম্য সেটাকে বলা হচ্ছে র্যাসিজম, বা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা আমরা যাকে বুঝবো। রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিজম, ধর্মীয় যে সকল উগ্রতা রয়েছে। বায়োগ্রাফি, যে গোড়ামি রয়েছে ধর্মীয়, এই প্রভৃতি দ্বারা যে মানুষের জীবন এখনো বিষাক্ত হয়ে আছে বা বিষময় হয়ে আছে, সেগুলো আসলে তুলে ধরা হয়েছে এই গল্পগুলোর মাধ্যমে। গালিভার ডিউরিং হিজ ভিজিট টু দ্য ল্যান্ড অফ লিলিপুটস বলছে, তবে এখানে মেইন যে গল্পটি আনা হয়েছে তার প্রধানত তিনি যে লিলিপুটের দেশে গিয়েছিলেন, সেই লিলিপুটের দেশের যে ভ্রমণ কাহিনী এবং তার সেখানের যে মানুষের চরিত্র সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যে আসলে লিলিপুটটা কি ছিল? হু আর হিউম্যানস অনলি অ্যাবাউট 6 ইঞ্চিস টল। যে লিলিপুট হচ্ছে 6 ইঞ্চি উচ্চতার যে মানুষ, সেই মানুষকে বলা হচ্ছে লিলিপুট। আর সেই লিলিপুটের দেশে তিনি ভিজিট করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কি করেন? ডিসকভার হাউ স্ট্রংলি প্রেজুডিসড দ্য লিলিপুটিয়ানস আর অ্যাবাউট সার্টেন থিংস। যে কি কিছু কিছু বিষয়ে লিলিপুটরা যে এত বেশি কুসংস্কারপূর্ণ বা কুসংস্কার দ্বারা কলুষিত, সেটা তিনি আবিষ্কার করেন। অ্যান্ড হাউ দিস হেল্প নার্স হেট্রেড অ্যান্ড ফমেন্ট ফ্যাট্রিসাইডাল ওয়ার। এবং এই যে এই সকল জিনিসগুলো, এই যে সার্টেন থিংস, এইগুলো যে কিভাবে তাদেরকে নার্স করতে সাহায্য করছে। নার্স মানে কি? পোষণ করা, ভিতরে ভিতরে তৈরি করা। কি তৈরি করা? হেট্রেড, ঘৃণা, অ্যান্ড ফমেন্ট ফ্যাট্রিসাইডাল ওয়ার। এবং ভাতৃঘাতী যে যুদ্ধ, এই যুদ্ধের মতো যে সকল ঘটনাগুলো রয়েছে সেগুলোকে কিভাবে প্রণোদনা দেয় আর কি, উৎসাহিত করে, সেই ঘটনাগুলো তিনি এখানে তুলে ধরেছেন বা আবিষ্কার করেছেন। তাহলে ফ্যাট্রিসাইডাল মানে হচ্ছে ভাতৃঘাতী বা ভাতৃহত্যা। আর ফমেন্ট মানে কি? সেগুলোকে আরো বেশি উত্তেজিত করা বা বাড়ানো, এই জাতীয় বিষয়গুলো। যে কিছু জিনিস রয়েছে, সার্টেন থিংস রয়েছে, যেগুলোর প্রতি আসলে লিলিপুটিয়ানসরা বা লিলিপুটরা হচ্ছে কি স্ট্রংলি প্রেজুডিস। প্রেজুডিস মানে কি? মানে হচ্ছে কুসংস্কার দ্বারা কলুষিত, মানে গভীরভাবে কলুষিত, এবং তারা এগুলোকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে তারা ভাতৃ হত্যার মতো ঘটনাকেও তারা মেনে নিতে পারে। হ্যাঁ, তাই বলছে গালিভার আ ম্যান অফ এভারেজ হাইট। এভারেজ হাইট বলতে আমরা কোনটা বুঝি? যেটা মানব জাতির আসলে সাধারণ যে উচ্চতা রয়েছে, 6 ফুট বা 4 ফুট, 4.5 ফুট বা 5 ফুট। এই যে এই তাহলে লিলিপুটরা ছিল মাত্র 6 ইঞ্চি। আর যেখানে আমরা গালিভারকে ধরে নিই তিনি ছিলেন 6 ফুটের একজন মানুষ, সাধারণ যে উচ্চতা হয়ে থাকে। সে কি করেছিল? গেটস আ নিউ ইনসাইট ইনটু দ্য পেটিনেস অফ হিউম্যান নেচার। তাহলে মানব স্বভাবের যে পেটিনেস, পেটিনেস মানে কি? নিচুতা, হীনমন্যতা, হীনতা, এই বিষয়গুলোর উপরে তিনি গভীর একটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। when he arrives at the land of Lilliput, যখন তিনি এই লিলিপুটের দেশে আসলে পৌঁছান। যে লিলিপুটরা কেমন ছিল? হু আর স্মল নট অনলি ইন সাইজ, তারা শুধু তাদের যে সাইজ বা আকার তাতে যে তারা নিচু ছিল, হীন ছিল বা ছোট ছিল তা নয়, বাট অলসো ইন দেয়ার থটস এন্ড পারসেপশন, তাদের চিন্তা ভাবনাতেও তারা যে কত নিচু মনের ছিল সেটাও কিন্তু এখানে আসলে উঠে এসেছে ইন দ্য ডেসক্রিপশন অর অ্যাকাউন্ট অফ দ্য রাইটার জোনাথন সুইফট। তাহলে জোনাথন সুইফট যে ইমাজিনারি ওয়ার্ল্ড তৈরি করেছেন, ইমাজিনারি যে ট্রাভেল তিনি সৃষ্টি করেছেন, এবং তার যে ক্যারেক্টার ল্যামুয়েল গালিভার, তার মাধ্যম দিয়ে যে লিলিপুট বলো, তারপর হচ্ছে ব্রব ডিংন্যাক্স যে ল্যান্ড গুলো বলি, বা ল্যাপুটার যে আইল্যান্ড গুলো বলি, এখানে তিনি বিচিত্র ধরনের মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন এবং চরিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এবং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে মানব স্বভাবে যেমনই হোক না কেন, সে ছোট হোক, বড় হোক, ক্ষুদ্র হোক, উচ্চতায় অনেক বড় হোক, তাদের আসলে চরিত্র একই ধরনের। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে শয়তানি থাকে, তাদের মধ্যে উগ্রতা থাকে, ঈর্ষা থাকে, হিংসা থাকে। দে আর নট অ্যাকচুয়ালি ডিভয়েড অফ অল দিস নেগেটিভ ক্যারেক্টার্স, এগুলো থেকে তারা মুক্ত নয়। তা তোমরা যদি পারো
গালিভার্স ট্রাভেলস এই স্টোরিটা তোমরা পড়ার চেষ্টা করবে। ইউ উইল অলসো enjoy, I think, because there are 4 travels actually. If you search the internet, you will get the whole story, all the different travels made by Lemuel Gulliver. চলো আমরা একটু দেখে আসি ইন্টারনেট থেকে যে গালিভার্স ট্রাভেলস এ আসলে কয়টা ভ্রমণ কাহিনী রয়েছে সেটা আমরা একটু দেখব। দেখো এখানে আমরা মোট 4টা পার্ট পাবো। দেখো এখানে আমরা যে প্লটটা দেখেছি, এখানে আমরা কি পাচ্ছি? আ ভয়েস টু লিলিপুট, আ ভয়েস টু ব্রবডিংন্যাগ, আ ভয়েস টু ল্যাপুটা, বালনিবার্বি, লাগন্যাগ, গ্লাবড্রাবড্রিব এন্ড জাপান, এবং শেষে হচ্ছে আ ভয়েস টু দ্য ল্যান্ড অফ উইনমস। হ্যাঁ, এইভাবে আমরা মোট 4টা পার্ট পাবো। এই 4টা পার্টে তিনি বিভিন্ন অবস্থানের মানুষের বর্ণনা করেছেন এবং তিনি স্যাটিরিক্যালি, অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি স্যাটার বলতে কি বোঝায়, যে হাস্যরসাত্মক উপায়ে মানুষের যে খারাপ দিকগুলোকে তুলে ধরা, যাতে আমরা যারাই এগুলো দেখবো বা পড়বো তারা যেন নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারে। তো এখানে এই 4 ধরনের ভ্রমণ কাহিনী তিনি, 4 ধরনের বলবো না, 4টি ডিফারেন্ট প্লেসের এবং 4টি ডিফারেন্ট অবস্থানের মানুষের চরিত্রের তিনি তুলে ধরেন, এবং বিশেষ করে লাস্ট পার্টে এসে তিনি মানুষকে এত খারাপ ভাবে উপস্থাপন করেন যে তিনি মানুষের চেয়ে ঘোড়াকে বেশি ভালো অবস্থানে রাখেন। হ্যাঁ, তা ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা যদি পারো অবশ্যই এই 4টা যে ভিন্ন ভিন্ন যে ভয়েস রয়েছে, তার যে ভ্রমণ রয়েছে, ভ্রমণ কাহিনী রয়েছে, তোমরা একটু পড়ে নিবে। তাহলে এটা লেখা হয়েছে কার দ্বারা? এই যে রাইটার হচ্ছে জোনাথন সুইফট, তিনি এই গল্পগুলো লিখেছিলেন। তা যে ল্যামুয়েল গালিভার, যে তিনি ছিলেন একজন ফার্স্ট সার্জন, দেন ক্যাপ্টেন অফ সেভারাল শিপস। তাহলে এটা হচ্ছে তার মেইন ক্যারেক্টার এই পুরো গালিভার্স ট্রাভেলস এর মেইন যে চরিত্র, যার মাধ্যম দিয়ে তিনি আসলে ট্রাভেল গুলোকে বর্ণনা করেছেন। তা চলো আমরা আমাদের মূল বই চলে যাই। তাহলে এখন আমরা গল্পটা শুরু করতে পারি। আসলে গল্পটা হচ্ছে তিনি যে লিলিপুটের দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, সেই লিলিপুটের যে গল্প রয়েছে, যে বর্ণনা রয়েছে, তার থেকে কিছু অংশ এখানে দেখানো হয়েছে, এবং এখানে ছোট্ট একটা তুচ্ছ একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিভাবে লিলিপুটের দেশে যে একটা দুইটা বিশেষ মানে আতঙ্ক বিরাজ করছে বা একটা উত্তেজনাকর পরিবেশ বিরাজ করছে, সেটা আসলে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যে যে সকল বিষয়গুলো আমাদের কাছে খুবই তুচ্ছ, সেগুলো নিয়েও কিন্তু আমরা আমাদের স্বার্থবাদিতার জন্য কি করি, মানুষকে হত্যা করতে, মানুষকে মোটামুটি তাচ্ছিল্য করতে আমরা কিন্তু মানে কোন রকম ভাবে বাধা অনুভব করি না, বরং নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য আমরা যে কোনো কিছুই করতে পারি। সেটা ঘটেছে লিলিপুটের মতোই ছোট ছোট 6 ইঞ্চির মানুষদের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, তো চলো আমরা দেখি লিলিপ আসলে গালিভার এখানে বর্ণনা করছে, রাইটার গালিভারের মাধ্যমে তুলে ধর মানে বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছেন। তাহলে আমরা ধরে নিব যে দ্য মেইন ক্যারেক্টার গালিভার ইজ দ্য ন্যারেটর অফ দ্য হোল স্টোরি হিয়ার। হ্যাঁ, পুরো ঘটনার কিন্তু বর্ণনাকারী। ওয়ান মর্নিং, একদিন সকালে, অ্যাবাউট আ ফোর্টনাইট আফটার আই হ্যাড অবটেইনড মাই লিবার্টি। তাহলে এখানে একটু কাহিনী বলে নিই, যে যে ভ্রমণ কাহিনীগুলো আসলে বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রত্যেকবারই আসলে গালিভার যে ইচ্ছা করে ওই দেশগুলোতে গেছে তা নয়। বিভিন্ন সময়ে যখনই তারা জাহাজ ভ্রমণের যে ভ্রমণ তা যখনই শুরু করেছে তারা, তখনই ঝড় হয়েছে, কোনো বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটেছে, এবং তারপর তারা কি হয়েছে, জাহাজ ভেঙে হোক, পাটাতনে ভাসতে ভাসতে হোক, বা ভাসতে ভাসতে তারা একসময় ভিন্ন একটা দেশে পৌঁছে গেছে। এরকমই প্রথমের দিকে যখন সে তার জনগণকে নিয়ে তারা নৌকা ভ্রমণ শুরু করলো, ঠিক গভীর সমুদ্রে গিয়ে একটা বিশাল ঝড় উঠলো, এবং তাদের নৌকা কি হলো, জাহাজ কি হলো, ভেঙে গেল, ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তখন ভাসতে ভাসতে সে একটা দ্বীপে গিয়ে ওঠে, একটা দেশে গিয়ে ওঠে। সে যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে তখন দেখে যে চিকন চিকন সুতার মতো জিনিস দিয়ে আসলে তাকে বাঁধা হয়েছে, এবং সূচের মতো ছোট ছোট জিনিস দিয়ে তার সেই দড়িগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তারপর তিনি চোখ তুলে দেখলেন যে ছোট ছোট 6 ইঞ্চির মানুষ তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা সবাই মিলে তাকে কি হলো, ধরে নিয়ে গেল, যে নতুন একজন মানুষ, এই বিশাল দেখি একজন মানুষ, অতএব 6 ইঞ্চি মানুষের কাছে 6 ফুট মানুষ তো অনেক বড় মনে হবে। তাই দৈত্যাকার মানুষকে তারা ধরে নিয়ে গেল। একসময় তাদের মানে সামনে তিনি বিশ্বস্ততা দেখিয়ে, রাজার সামনে তিনি বিশ্বস্ততা দেখিয়ে তিনি কি করেন, স্বাধীনতা অর্জন করেন। কারণ যদি তাই না হতো তাহলে হয়তো তাকে তারা মেরে ফেলতো বা অন্য কোনো ভাবে চোখ অন্ধ করে দিত, ইত্যাদি ইত্যাদি কারণ থাকতে পারতো।
তো যাই হোক, আর একটা বিষয় হলো এই বিষয়টির উপর একটা সিনেমা রয়েছে। তোমরা যদি দেখো গালিভার ট্রাভেলস এর, তাহলে যে ইংলিশ সিনেমাটি রয়েছে তোমরা দেখে নিও। মুভিটি দেখলে তোমরা আরো ভালো মতো বুঝবে। তাহলে কি বললাম এখানে, যে স্বাধীনতা অর্জন করার পর আহ, তার সাথে যে আহ, বিভিন্ন মানুষের আলাপ আচরণ আর কি, তার সাথে তার সেখানে থাকা, অবস্থান করা, সেগুলো বিষয় তিনি বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা একজন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, রেল্ট রেজেল নাম, তার সাথে তার একটা কথোপকথনের বিষয় আমরা এখানে পাবো, যে কথোপকথনের মাধ্যমে লিলিপুটরা কতখানি যে আসলে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে এত মিন মাইন্ডেড, যে হীনমন চরিত্রের বা মানসিকতার, সেটা এখানে আসলে তুলে ধরা হবে। তো চলো আমরা শুরু করি আবারও। One morning, about a fortnight after I had obtained my liberty, যে আমার স্বাধীনতা অর্জন করার পর, মানে কতদিন পর, a fortnight, প্রায় 15 দিন, তাহলে প্রায় 15 দিন পর এক সকালে, রেল্ট রিজেল, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, as they style him, মানে সে নামে যেহেতু তারা ডাকে আর কি, যেমনটি তারা তাকে, যে নামে তাকে অবস্থান দিয়েছে, সেই ক্যারেক্টারটা এখানে বলা হচ্ছে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, ঠিক আছে, মুখ্য সচিব যাকে বলা হচ্ছে। প্রাইভেট অ্যাফেয়ার্স, প্রাইভেট অ্যাফেয়ার্স মানে কি, মানে গোপন বা গুপ্ত বিষয়ের বা গোয়েন্দা সংস্থা আমরা বলতে পারি। এরকমই একটা প্রাইভেট অ্যাফেয়ার্স এর যে মুখ্য সচিব, রেল্ট রেজেল, কেম টু মাই হাউস, আমার বাসায় একদিন আসলো, যেখানে আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে আর কি। অ্যাটেন্ডেড অনলি বাই ওয়ান সার্ভেন্ট, একজন তার সহকারী নিয়ে আর কি, একজন ভৃত্য নিয়ে বা একজন চাকরকে নিয়ে সে আমার কাছে এসেছিল। হি অর্ডার্ড হিজ কোচ টু ওয়েট অ্যাট আ ডিস্টেন্স, যে গাড়িতে করে এসেছিল, যে কোচে করে সে এসেছিল, সেটা কিছুটা দূরে রেখে কি করলো, অ্যান্ড ডিজায়ার্ড আই উড গিভ হিম অ্যান আওয়ার্স অডিয়েন্স, এবং আশা করলো বা আমার কাছ থেকে চাইলো যেন আমি তার কথা কিছুক্ষণ আসলে শুনি, আমি যেন 1 ঘন্টা মতো সময় তাকে দিই। এই যে অ্যান আওয়ার্স অডিয়েন্স মানে শ্রোতা হই, যেন আমি 1 ঘন্টার জন্য তার শ্রোতা হয়ে যায়, মানে তাকে যেন 1 ঘন্টা তার কথা শোনার সময় যেন আমি তাকে দিই। হুইচ আই রেডিলি কনসেন্ট্রেট, তার এই কথাতে আমি যা কনসেন্ট্রেট টু মানে হচ্ছে সম্মতি হওয়া বা রাজি হওয়া, আমি রাজি হয়ে গেলাম। কিসের কারণে, অন অ্যাকাউন্ট অফ হিজ কোয়ালিটি, তার যে ভিতরের গুণ, তার যে ভালো চরিত্র, এই কারণে, অথবা অন অ্যাকাউন্ট অফ মানে কারণে, অ্যান্ড পার্সোনাল মেরিটস, এবং তার যে ব্যক্তিগত মেধা রয়েছে, প্রতিভা রয়েছে, তার কারণে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, এবং আরো কিছু বিষয় রয়েছে, যেমন অফ দ্য ম্যানি গুড অফিসেস হি হ্যাড ডান মি ডিউরিং মাই সলিসিটেশনস অ্যাট কোর্ট, এবং আদালতে আমি যে আমার স্বাধীনতার জন্য যে আমি আর্জি জানিয়েছিলাম, সেই আর্জির সময়ে সে আমাকে বেশ কিছু সাহায্য করেছিল, ম্যানি গুড অফিসেস, তাই তো, সে আমাকে বেশ কি আর্জির সময় কি করেছে, তিনি আমাকে সহায়তা করেছিলেন বেশ কিছু। এই সহায়তার জন্য আমি তার কথাতে রাজি হলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি 1 ঘন্টা আপনার কথা শুনতে রাজি আছি। তাহলে এখন একটা বিষয় হলো, সে হচ্ছে মাত্র 6 ইঞ্চি, আর আমি যেহেতু 6 ফুট, অতএব আমি যদি দাঁড়িয়ে থাকি হয়তো তার কথা আমি শুনতে পাবো না। এ কারণে আই অফার টু লাই ডাউন, আমি শুয়ে পড়ার অফার করলাম, যে আমি তাহলে শুয়ে পড়ি, যাতে দ্যাট হি মাইট দ্য মোর কনভিনিয়েন্টলি রিচ মাই ইয়ার, যাতে সে আমার কানের কাছে সহজেই, মোর কনভিনিয়েন্টলি মানে কি, খুবই সহজ ভাবে যাতে আমার কানের কাছে পৌঁছাতে পারে, মানে তার কথা যেন আমার কানে আসে আর কি, এই কথা বলা হচ্ছে। বাট হি চুজ রাদার টু লেট মি হোল্ড হিম ইন মাই হ্যান্ড ডিউরিং আওয়ার কনভারসেশন, যে আমরা যখন কথা বলবো, আমাদের কথোপকথনের সময় আমি যেন কি করি, হোল্ড হিম, তাকে ধরি, ইন মাই হ্যান্ড, আমার হাতে, মানে আমি তাকে যেন আমার হাতে তুলে ধরে আমার কানের কাছে ধরি, ব্যাপারটা এরকম। সে এটা চুজ করলো, পছন্দ করলো, যে না, আপনার শুয়ে পড়ার কিছু নেই, বরং আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন বা বসেই থাকেন, কিন্তু আপনি আমাকে আপনার হাতে ধরে নেন। এই হলো, চলছে গল্প। হি বিগ্যান উইথ কমপ্লিমেন্টস অন মাই লিবার্টি, তাহলে আমি যে স্বাধীনতা পেয়েছি, যে ঘুরে ফিরে বেড়ানোর, তিনি আমার এই মুক্তির অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করলেন আর কি, যে আমি খুব ভালো আছি, স্বাধীন আছি। তো হি বিগ্যান উইথ কমপ্লিমেন্টস, কমপ্লিমেন্টস মানে কি, প্রশংসা বা অভিনন্দন, এটা দিয়ে তিনি শুরু করলেন। সেই তারপর তিনি বললেন, হি মাইট প্রিটেন্ড টু সাম মেরিট ইন ইট, এবং তিনি আরো বললেন যে হয়তো ইন ইট মানে হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে হয়তো কিছু মেরিট বা কিছু প্রশংসার দাবি কিন্তু হি মাইট, তিনিও করতে পারেন, মাইট প্রিটেন্ড মানে কিছু প্রশংসা কিন্তু তার দাবিদার আর কি, হ্যাঁ, যে
আপনি যে স্বাধীনতা পেয়েছেন সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কিন্তু আমারও কিছু হাত ছিল, অতএব আপনার স্বাধীনতায় কিছু প্রশংসার দাবিদার আমি নিজেও। বাট হাউএভার, কিন্তু যাই হোক, অ্যাডেড, তিনি বললেন, ওই প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বললেন, দ্যাট ইফ ইট হ্যাড নট বিন ফর দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অফ থিংস এট কোর্ট, বলছে আদালতের বর্তমান যে অবস্থা, হ্যাঁ, প্রেজেন্ট সিচুয়েশন, বর্তমান যে অবস্থা, এটা যদি না হতো, ইফ ইট হ্যাড নট বিন ফর দ্য প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অফ থিংস এট কোর্ট, মানে কোর্টের এখন একটু মানে খারাপ অবস্থা চলছে, মানে একটু সবাই উদ্বিগ্নতার মধ্যে আছে, তাই বলছে কোর্টের যদি বর্তমান অবস্থা না থাকতো, সম্ভব, পারহ্যাপস আই মাইট নট হ্যাভ অবটেন্ড ইট সো সুন, আমি হয়তো এত তাড়াতাড়ি স্বাধীনতাটুকু পাইতাম না, বা আপনাকে পাওয়াই দিতে পারতাম না। ফর সেইড হি, কারণ তিনি বললেন, as flourishing a condition as we appear to be in to foreigners, কারণ একটা অবস্থা দিন দিন কি হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে, যেটা ফরেনার্সদের কাছে উঠে যাচ্ছে। উই লেভার আন্ডার টু মাইটি ইভিলস, যে দুটা ঘটনা, দুটা খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি আর কি। যে ফ্লারিশিং মানে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠা, অর্থাৎ এখানে বলতে চাচ্ছে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, মুখ্য সচিব, যে as flourishing a condition as we appear to be in to foreigners, অর্থাৎ বিদেশিদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে এমন একটা অবস্থা, উই লেভার আন্ডার টু মাইটি ইভিলস, উই লেভার বলতে আমরা যে অবস্থানে আছি আর কি, যে আমরা হুমকির মধ্যে আছি এমন একটা বিষয়, আন্ডার টু মাইটি ইভিলস, দুইটি প্রবল হুমকি, এখানে ইভিলস বলতে আমরা হুমকি বুঝবো, বা দুর্ঘটনার কথা বুঝবো, বা বিশেষ দুর্যোগের ব্যাপার বুঝবো, যেটা মোটামুটি বলা হচ্ছে কি বিদেশিদের কাছে এই অবস্থাটি কিন্তু প্রতীয়মান হচ্ছে, এবং আমরা সেটা বুঝছি কেমন, আ ভায়োলেন্ট ফ্যাকশন, ফ্যাকশন মানে কি, বিভেদ, দলাদলি, ভায়োলেন্ট মানে হচ্ছে সহিংস, তাহলে একটা সহিংস দলাদলি চলছে, বিভেদ চলছে অ্যাট হোম, মানে দেশের মধ্যে, এটা এটা দেশে, আমরা যে দেশে রয়েছি সেই দেশের মধ্যেই হুমকিটা চলছে। আরেকটা হচ্ছে and the danger of an invasion by a most potent enemy from abroad, এবং বিদেশি শত্রুদের আর কি, প্রভাবশালী শত্রু, শক্তিশালী শত্রুর একটা ইনভেশন বা আক্রমণের হুমকির মধ্যে আছি। তাহলে দুটা বিষয় এখানে কাজ করছে, একটা হচ্ছে যে দেশের মধ্যেই একটা দলাদলি ভাব রয়েছে, সহিংস দলাদলি চলছে, আর অন্যটি হলো বিদেশি প্রভাবশালী শত্রুর আক্রমণের যে একটা ডেঞ্জার বা ভয়, এই দুটা ইভিলের আন্ডারে কিন্তু আমরা বর্তমানে আছি। অতএব আমরা যেহেতু একটা সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, অতএব এই সমস্যার মধ্যে আমাদের যে রাজা, সেই রাজা বা আমাদের নেতা, তিনি হয়তো সহজেই আপনার এই স্বাধীনতাটা দিয়ে দিয়েছে, যাতে আপনার কাছ থেকে আমরা কিছু সাহায্য পেতে পারি, এমন একটা কিছু আর কি। তাহলে আমরা গল্পটা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি নিয়ে, গল্পটা পড়ছি। এখানে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রেজালের কনভারসেশন হচ্ছে কার সাথে, গালিভার্সের সাথে, এবং তিনি বর্তমান পরিস্থিতি সহ বেশ কিছু বিষয় বর্ণনা করছেন, হুইচ সিম টু গালিভার বি ভেরি আনকনভেনশনাল, অস্বাভাবিক বা আনকমন বলে মনে হচ্ছে, এরকম একটা বিষয়। তো দেখি, as to the first, তাহলে প্রথম ঘটনা যেটা বলা হচ্ছে, a violent faction, এটা কেন হচ্ছে, you are to understand, আপনি বুঝবেন যে, that for above 70 months past, that for above 70 months past, তাহলে তখন তো আর আমাদের মতো ক্যালেন্ডার বা বা এই বিষয়ে গণনা করা হতো না, তখন তারা চাঁদের মাধ্যমে গণনা করতো, যে তারা তাদের মতে যে প্রায় 70টিরও বেশি চাঁদের সময় অতিক্রান্ত বা অতিবাহিত যেগুলো হয়েছে তখন থেকে আর কি, হ্যাঁ, কি হচ্ছে, দেয়ার হ্যাভ বিন টু স্ট্রাগলিং পার্টিস, দুইটা বিরোধী দল রয়েছে, তাই তো, দুইটা বিরোধী দল রয়েছে ইন দিস এম্পায়ার, এই রাজ্যে আর কি, আন্ডার দ্য নেমস অফ ট্রামেক্সান, একটা হচ্ছে কি ট্রামেক্সান এন্ড স্ল্যামেক্সান, এই ট্রামেক্সান এন্ড স্ল্যামেক্সান নামে দুইটা দল রয়েছে আর কি। এটা আবার কিভাবে হচ্ছে, from the high and low hills on their shoes by which they distinguish themselves, তাহলে একটা হচ্ছে কি from the high and low hill, হিল মানে আমরা জানি যে জুতার নিচে যে উঁচু জায়গা থাকে, সেই উঁচু জায়গাকে আমরা বলি হিল, তা সেই কারো জুতায় রয়েছে হাই হিল,
আর কারো জুতায় রয়েছে লো হিল। তাহলে তাদের জুতায় যে উঁচু এবং নিচু যে হিল পরে থাকে, সে তার দ্বারাই কিন্তু আসলে তাদের দলের নামকরণ করা হচ্ছে বা পার্টির নামকরণ করা হচ্ছে। একটা হচ্ছে হাই হিলের পার্টি আর একটা হচ্ছে লো হিলের পার্টি। তাহলে হচ্ছে কি ট্রামেক্সান আমরা যেটা বলছি তাকে আমরা বলতে পারি হাই হিলের, আর একটা হচ্ছে স্ল্যামেক্সান যাকে আমরা বলছি হচ্ছে লো হিলের। এইভাবে আমরা দুই দলকে চিনতে পারি এই দুইটা অবস্থানে, এবং এর উপর ভিত্তি করে দুটা দল মোটামুটি গঠিত হয়েছে। কেন গঠিত হয়েছে তা আমরা এবার সেটা একটু জানার চেষ্টা করব। এই যে দেখো, আমরা একটু দেখেছি যে গালিভার কে কিভাবে সুতার মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে আর কি, তারা তাকে মই বেয়ে উঠছে, তার গায়ে উঠছে, ঠিক আছে। এই যে তাদের হাতে যে তীর ধনুক রয়েছে তা অনেকটা আমাদের সূচের মতো, যেগুলো তার গায়ে বিচ্ছে, সে বলছিল আর কি। তার যদি আমরা গল্পটা পড়ে থাকি তাহলে আমরা আর কি বুঝবো। তাহলে তোমরা অবশ্যই একটু পড়ে নিবে। এরপর বলা হচ্ছে ইট ইজ অ্যালেস্ট ইনডিড। বস্তুত এটা বলা হয়ে থাকে বা এটা স্বীকৃত যে that the high hills are most agreeable to our ancient constitution। তাহলে আমাদের যে প্রাচীন সংবিধান রয়েছে সেই সংবিধানের প্রতি সবচেয়ে অনুগত হচ্ছে যারা হাই হিল তারা। তাহলে হাই হিলেরা হচ্ছে আমাদের প্রাচীন সংবিধানের প্রতি বেশি অনুগত। বাট হাউএভার দিস বি, তবে যাই হোক না কেন, হিজ ম্যাজেস্টি had determined to make use of only low hills in the administration of the government। তবে এখন যে রাজা রয়েছে, যে প্রশাসনে রয়েছে, রাষ্ট্রপ্রধান রয়েছে, তিনি একনিষ্ঠ। তিনি চাচ্ছেন যে সকল সিদ্ধান্ত তিনি নেবেন টু মেক ইউজ অফ অনলি লো হিলস ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ গভর্নমেন্ট। তাহলে সরকারের যে সকল প্রশাসন রয়েছে সেই প্রশাসনে তিনি তাদের কাজে লাগাবেন যারা শুধু হচ্ছে লো হিলের। অ্যান্ড অল অফিসার্স ইন দ্য গিফট অফ দ্য ক্রাউন। এবং বলা হচ্ছে ক্রাউন মানে এখানে আমরা বুঝবো হচ্ছে রাজ্য বা রাজার যে অবস্থান, ঠিক আছে না, সেটাই বলছে। তাহলে কি হচ্ছে গিফট অফ দ্য ক্রাউন। তাহলে অল অফিসেস ইন দ্য গিফট অফ দ্য ক্রাউন, অর্থাৎ গিফট অফ দ্য ক্রাউনের যে সকল অফিস থাকবে, যে তার যেখানে যে সকল পদগুলো থাকবে, অফিস মানে পদ বুঝে, সেই পদে নিয়োগ করা হবে কাদেরকে? শুধু অনলি লো হিলসদেরকে। তাহলে সেটা হচ্ছে সরকারের প্রশাসনে হোক অথবা গিফট অফ দ্য ক্রাউন, মানে অনেক সময় রাজা কি করেন স্ব ইচ্ছায় বা নিজের বাছাইকৃত যে সকল অফিস বা পদ সৃষ্টি করেন, সেই সকল পদে আসলে শুধুমাত্র লো হিলসদেরকে নিয়োগ করা হবে। টু মেক ইউজ অফ মানে নিয়োগ করা আর কি, এখানে এমনটাই বোঝাচ্ছে। এবং এটা তিনি ডিটারমাইন্ড আর কি। হ্যাঁ, হ্যাত মানে হচ্ছে হ্যাজ, আসলে এটা পুরনো আর্কেইক ওয়ার্ড, মানে পুরনো সেই সময় যখন ডোনাথন স্বিফট লিখতো সেই সময় কিছু ওয়ার্ড ইউজ করা হতো এরকম। তো যাই হোক, অ্যাজ ইউ ক্যান নট বাট অবজার্ভ, যেটা আপনি নিশ্চয়ই না দেখে পারবেন না, মানে পর্যবেক্ষণ না করে পারবেন না, মানে কিছু একটা ঘটনা আছে যেটা আপনি অবশ্যই দেখেছেন। এন্ড পার্টিকুলারলি, এবং সেই ঘটনাটা দ্যাট হিজ ম্যাজেস্টিস ইম্পেরিয়াল হিলস আর লোয়ার অ্যাট লিস্ট বাই আ দুরার দেন এনি অফ হিজ কোর্ট। এখন দুরারটা কি আমরা দেখে নিই। দুরার ইজ আ মেজার অ্যাবাউট দ্য 14th পার্ট অফ অ্যান ইঞ্চ। তাহলে 1 ইঞ্চিকে 4 ভাগে ভাগ করলে 1 ভাগকে বলা হচ্ছে দুরার। তাহলে বলা হচ্ছে যে হিজ ম্যাজেস্টি মানে রাজার যে রাজকীয় হিল রয়েছে, জুতা রয়েছে, সেই জুতার যে উচ্চতা তা প্রধানত 1 দুরার কম আর কি অন্যান্যদের চেয়ে। তাহলে দেন এনি অফ হিজ কোর্ট, তাহলে অন্যান্য যে সকল সভাসদ রয়েছে তার থেকে তার হিল 1 দুরার হচ্ছে কম, তার দরবারে যে কোনো, তার আদালতের বা কোর্টের যে কোনো মানুষের তুলনায়। এবং বলা হচ্ছে দ্য অ্যানিমোসিটিস বিটুইন দিস টু পার্টিস রান সো হাই। বলছে এই দুই যে দল রয়েছে, এই দুই দলের শত্রুতা, এই যে বিটুইন দিস টু পার্টিস, তাহলে অ্যানিমোসিটিস মানে শত্রুতা, তাহলে এই দুই দলের মধ্যে শত্রুতা এতই বেশি দ্যাট দে উইল নাইদার ইট নর ড্রিঙ্ক নর টক উইথ ইচ আদার, যে তারা একই সাথে খাবে না, পান করবে না, বা একে অন্যের সাথে তারা কথাও বলবে না। হ্যাঁ, উই কম্পিউট দ্য ট্রামেক্সান অর হাই হিলস টু এক্সিকিউট আস ইন নাম্বার। তাহলে কি কি বলা হচ্ছে যে আমাদের গণনায়, আমাদের তুলনায় আর কি, কম্পিউট মানে গণনা করা, তাহলে আমাদের গণনায় ট্রামেক্সান বা হাই হিলেরা সংখ্যায় কিন্তু আমাদের চেয়ে বেশি আর কি, আমাদের থেকে, ওই যে টু এক্সিড আস ইন নাম্বার, সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি। বাট দ্য পাওয়ার ইজ হোলি অন আওয়ার সাইড, কিন্তু আমরা যেহেতু লো হিল, অতএব ক্ষমতাটা কিন্তু পুরোপুরি আমাদের সাইডে, মানে আমাদের দিকে আর কি। হ্যাঁ, কারণ রাজা
মন মানসিকতা ঠিক করে নেন এবং দৃঢ় যে তিনি তার রাজ্য পরিচালনার সকল পদে শুধুমাত্র লো হিলসদেরকেই নিয়োগ করবেন। উই অ্যাপ্রিহেন্ড, তবে আমরা অনুমান করছি, হিজ ইম্পেরিয়াল হাইনেস দ্য হেয়ার টু দ্য ক্রাউন টু হ্যাভ সাম টেন্ডেন্সি টুয়ার্ডস দ্য হাই হিলস। তবে আমাদের অনুমান আর কি, আমরা অনুমান করছি, অ্যাপ্রিহেন্ড করছি যে রাজ দরবারের যে সম্রাটের যে উত্তরাধিকার থাকবে, এয়ার মানে কি উত্তরাধিকার, দ্য এয়ার টু দ্য ক্রাউন, তাহলে তার যে উত্তরাধিকার আসবে তার কিছুটা টেন্ডেন্সি রয়েছে, মানে তার কিছুটা ঝোঁক রয়েছে কিসের প্রতি, টুয়ার্ডস দ্য হাই হিলস, হাই হিলসদের প্রতি আর কি। অ্যাট লিস্ট উই ক্যান প্লেনলি ডিসকভার, যা আমরা কিন্তু মোটামুটি একদম পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি, ওয়ান অফ হিজ হিলস হায়ার দ্যান দ্য আদার। তাহলে ওয়ান অফ হিজ হিলস, তার মানে তার যে দুটা জুতা রয়েছে, তার জুতার একটা হিলের মোটামুটি আর একটা হিল থেকে হাই, তাই বলছি ওয়ান অফ হিজ হিলস হায়ার দ্যান দ্য আদার। তাহলে আমরা যে লো হিল পরে থাকি, সেই লো হিল তিনিও পরেন, কিন্তু তার এই লো হিলের দুটার মধ্যে একটা কিছুটা হাই, হুইচ গিভস হিম আ হবল ইন হিজ গেট, গেট মানে চলাচল, আর তার চলাচলে তিনি কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটেন আর কি। গিভস হিম আ হবল মানে কি লাফিয়ে চলা, লাফিয়ে লাফিয়ে, মানে কিছুটা মনে হচ্ছে একটা ছোট একটা বড় পা হলে যেমন হয়, ঠিক সেই এরকম একটা টেন্ডেন্সি যেন তার মধ্যে বা তার চলাচলের মধ্যে রয়েছে। কারণ কি বলা হচ্ছে যে এখন যে রাজা রয়েছে, সে রাজার যে উত্তরাধিকার আসবে তার মধ্যে কিছুটা হাই হিলদের প্রতি অনুগ্রহ রয়েছে আর কি, কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে, এবং এটা আমরা সরাসরি বুঝতে পারি তার এই জুতার মধ্য দিয়ে। তার একটা জুতা অন্য একটা জুতার চেয়ে কিছুটা উঁচু, কারণ এই উঁচু নিচু হওয়ার কারণে তার তিনি যখন চলাচল করেন তখন অনেক সময় তাকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়, এই ব্যাপারটা বুঝছে। এটা দিয়ে বোঝা যায় যে তার হাই হিলদের প্রতি একটু দুর্বলতা রয়েছে। নাও in the midst of these intestine disputes, তাহলে এই যে অশান্তি, ইন্টেস্টাইন মানে আমাদের ঘরোয়া, মানে আমাদের দেশীয় যে অশান্তি, যে ঝগড়া, এর মাঝে in the midst of this we are threatened with an invasion from the island of Blefuscu। তাহলে ব্লেফাস্কো নামে যে দ্বীপ রয়েছে, সেই দ্বীপ থেকে আবার আমাদের দ্বীপে আক্রমণের একটা শঙ্কা রয়েছে। থ্রিটেন মানে হুমকির মুখে রয়েছে, আক্রমণের, ইনভেশন মানে কি আক্রমণ। তাহলে আমাদের দ্বীপকে আক্রমণ করতে পারে ব্লেফাস্কো নামে বা ব্লেফাস্কো নামে যে একটা দ্বীপ রয়েছে, সেই দ্বীপ। কারণ কি বলছে, হুইচ ইজ দ্য আদার গ্রেট এম্পায়ার অফ দিস ইউনিভার্স, যা হচ্ছে এই মহাবিশ্বের আরেকটি রাজ্য, এবং বলা হচ্ছে অলমোস্ট অ্যাজ লার্জ এন্ড পাওয়ারফুল অ্যাজ দিস অফ হিজ ম্যাজেস্টি, এবং আমাদের রাজ্যের মতোই ততটাই ঠিক বড় এবং শক্তিশালী। তার মানে লিলিপুটরা মনে করে এই মহাবিশ্বে শুধুমাত্র দুটা রাজ্যই রয়েছে, একটা হচ্ছে তাদের এই লিলিপুটিয়ানসদের একটা, আর একটা হচ্ছে ব্লিফাস্ক নামে একটা দ্বীপ রয়েছে সেই। তাছাড়া যেন আর পৃথিবীতে মানে এই মহাবিশ্বে আর কোনো দেশ নেই, আর কোনো রাজ্য নেই। তারা মনে করে এই দুটা রাজ্যই এই মহাবিশ্বে রয়েছে। হ্যাঁ, তাই এরকম আর কি তাদের মনোভাব, তারা কখনো এমনটা দেখেনি বা এর বাইরে যায়নি, এটাই হলো তাদের চিন্তা ভাবনা। তাই বলছে যে তারাও এই ব্লেফাস্করাও হচ্ছে আমাদের মতোই বড় এবং শক্তিশালী, এবং তাদের কাছ থেকে আমরা একটা বিশেষ হুমকির মুখে রয়েছি। হ্যাঁ, যে আশঙ্কা রয়েছে যে তারা যে কোনো সময় আমাদের উপরে আক্রমণ করতে পারে। ফর অ্যাজ টু হোয়াট উই হ্যাভ হার্ড ইউ অ্যাফার্ম, মানে আমরা যতটুকু শুনেছি ততটুকুই তোমাকে আমরা সত্যিকার অর্থে বলতে পারি, দ্যাট there are other kingdoms and states in the world inhabited by human creature as large as yourself. Our philosophers are in much doubt. এই যে তোমার কাছ থেকে আমরা যে শুনেছি, ইউ হ্যাভ হার্ড, তাই না, যে আমরা যতটুকু শুনেছি আর কি, এই যে ফর অ্যাজ টু হোয়াট উই হ্যাভ হার্ড ইউ হ্যাভ হার্ড, মানে তুমি যতটুকু আমাদেরকে বলেছো আর কি, এখানে সেটা বোঝাচ্ছে যে আরো এই দুটা রাজ্য ছাড়াও যে আরো কিংডম রয়েছে বা স্টেট রয়েছে বিশ্বে, এবং এখানেও যে হিউম্যান ক্রিয়েচার্স দ্বারা, বিশেষ করে তোমার মতো বড় বড় যে মানে মানুষ বসবাস করে, এরকম কোন রাজ্য যে এখনো আছে, সেটা আমাদের যে দার্শনিকরা রয়েছে তারা এখনো মানে সন্দেহ রয়েছে যে এমনটা হতেই পারে না। and would rather conjecture, এবং তারা মনে করে, কনজেকচার অনুমান করা মনে করে, that you drop from the moon, যে তুমি হয়তো চাঁদ থেকে পড়েছো, or one of the stars, অথবা কোনো তারা থেকে তুমি খসে পড়ছো আর কি। তাছাড়া এই দুটো রাজ্য ছাড়া পৃথিবীতে কোনো রাজ্য নেই। তুমি যে বলেছো আরো রাজ্য রয়েছে এবং সেখানে যে তোমার মতো বড় বড় মানুষ বসবাস করে, এই কথাটা আমাদের দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতে চায় না, বরং তারা মনে করে তুমি চাঁদ থেকে পড়েছো অথবা কোনো তারা থেকে পড়েছো। because it is certain, কারণ এটুকু নিশ্চিত, that an 100 mortals of your bulk would in a short time
destroy all the fruits and cattle of his majesty's dominions. বলছে তোমার মতো যদি এইরকম 100টা 100 মর্টালস আসে তোমার মতো, তোমার সাইজ, ইওর বাল্ক মানে তোমার যে সাইজ, হ্যাঁ 6 ফুট আমাদের যে কত বড়, এরকম যদি 100টা মানুষ, মর্টালস মানে এখানে আমরা বুঝতে পারছি মানুষ হচ্ছে, যদি মানুষ থাকে তাহলে তারা কি করবে, ইন এ শর্ট টাইম, অল্প সময়ের মধ্যে সব খেয়ে শেষ করে ফেলবে। ডেস্ট্রয় অল দ্য ফুডস এন্ড ক্যাটেলস অফ হিজ ম্যাজেস্টিজ ডোমিনিয়ন। এই যে তার এই রাজ্যে, হ্যাঁ তার এই যে বৃহৎ রাজ্যে যে এত ফল মূল গবাদি পশু যা রয়েছে, আমার মনে হয় তোমার মতো 100টা মানুষ থাকলে পারে সব ধ্বংস করে ফেলবে। বিসাইডস, এছাড়াও আওয়ার হিস্ট্রিজ অফ 6000 মুনস, এবং আমাদের এই যে 6000 মুনের যে ইতিহাস রয়েছে, মেক নো মেনশন অফ এনি আদার রিজিয়নস। এই 6000 মুনের ইতিহাসে বা এই 6000 বছরের ইতিহাসে আমাদের এরকম কোনো কিছুর উল্লেখ করা নেই। অফ এনি আদার রিজিয়নস, যে অন্য একটা রাজ্য রয়েছে বা অন্য দেশ রয়েছে, এরকম কোনো দেশের উল্লেখ করা নেই। শুধুমাত্র কি আছে, দেন দ্য টু গ্রেট এম্পায়ার্স অফ লিলিপুট এন্ড ব্লিফাস্কা। তাহলে লিলিপুট এবং ব্লিফাস্কা নামে এই দুটো এম্পায়ার ছাড়া বা রাজ্য ছাড়া পৃথিবীর আর কোন যে রাজ্য আছে এটা আমাদের ইতিহাসে উল্লেখ করা নেই। যা বলা হচ্ছে হুইচ টু মাইটি পাওয়ার্স হ্যাভ, যা এই দুটা শক্তিশালী রাজ্যের রয়েছে, as I was going to tell you, যেগুলো আমি তোমাকে এখন বলতে যাচ্ছি, been engaged in a most obstinate war for 66 and 30 moons past. তাহলে 6 and 30 moons, তাহলে 6 মানে 6 এবং 30 মানে 30, তাই তো? তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে, যে তারা বলছেন যে সম্ভবত এরকম 6 and 30 moons past, এখানে চন্দ্র সময়কে পরিমাপ করা হচ্ছে, আসলে আমরা বারবারই চন্দ্র বর্ষ বলছি। তারপর যদি আমরা এখানে হিসাব করি তাহলে 30 মানে 30 আর 6 মানে হচ্ছে 6, তাহলে 6 and 30 moons মানে প্রায় 30 এবং 6, তা মিলে মোটামুটি আমরা একটু হিসাব করে বলতে পারি যে 36 মুনস যদি আমরা হিসাব করি, তাহলে এই 36 মুন অতীত থেকে আর কি, মানে 36 বছর যদি আমরা হিসাব করি, এরকমটা আমরা একটু হিসাব করে নিই, আসলে চন্দ্রবর্ষ আরো বড় হয়ে থাকে, তাহলে বলা হচ্ছে তারা একটা অবস্টিনেট ওয়ার, একটা গোয়ার যুদ্ধের মধ্যে পড়ে গেছে, হ্যাঁ গভীর একটা যুদ্ধের মধ্যে তারা জড়িয়ে রয়েছে বা পতিত হয়েছে আর কি। তা এই দুটি রাজ্য যে যুদ্ধে পড়ে গেছে, এই যুদ্ধ দুইটা আসলে খুবই অবস্টিনেট, এটাকে সহজে দূর করা যাচ্ছে না, দূর দমনীয় যাকে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। এরপরে বলা হচ্ছে ইট বিগ্যান আপন দ্য ফলোইং অকেশন। ফলোইং মানে এই যে নিম্নে যে বর্ণনা করবে, অকেশন মানে হচ্ছে উপলক্ষ বা বিষয় আর কি, এখানে আমরা বুঝবো যে নিম্নোক্ত বিষয়ের কারণেই এই যুদ্ধটা আসলে শুরু হয়েছে। ইট ইজ অ্যালাউড অন অল হ্যান্ডস দ্যাট দ্য প্রিমিটিভ ওয়ে অফ ব্রেকিং এগস বিফোর উই ইট দেম ওয়াজ আপন দ্য লার্জার এন্ড। তাহলে সকল মানুষের প্রতি একটা জিনিস নির্দেশিত আছে, বেলাও করা আছে, যে খাওয়ার পূর্বে, বলছে কি বিফোর উই ইট দেম, মানে আমরা ডিম খাওয়ার পূর্বে প্রাচীন যে পদ্ধতিতে আমরা ডিম ভাঙবো সেটা হচ্ছে কি, ওয়াজ আপন দ্য লার্জার এন্ড। আমরা জানি ডিমের যে দুইটা প্রান্ত রয়েছে তার মধ্যে একটা প্রান্ত কিছুটা সরু আর একটা প্রান্ত হচ্ছে কিছুটা চওড়া। তাহলে বলা হচ্ছে যে ডিম যখন ভাঙা হবে খাওয়ার পূর্বে, সে ভাঙাটা হবে হচ্ছে লার্জার সাইডে, লার্জার এন্ড, মানে মোটা যে প্রান্তটা রয়েছে সেই প্রান্তে আসলে ডিমটা ভাঙতে হবে। এটা হচ্ছে সকলের জন্য নির্দেশিত একটা মানে হচ্ছে আইন। বাট হিজ প্রেজেন্ট ম্যাজেস্টিস গ্র্যান্ডফাদার, কিন্তু বর্তমান যে আমাদের রাজা রয়েছে, সম্রাট রয়েছে, তার দাদা আর কি হয়েছিল, হোয়াইল হি ওয়াজ আ বয় গোয়িং টু ইট অ্যান এগ, ছোটবেলায় যখন সে একটা ডিম খেতে যাচ্ছিল, এন্ড ব্রেকিং ইট অ্যাকর্ডিং টু অ্যানশিয়েন্ট প্র্যাকটিস, এবং প্রাচীন যে নিয়ম রয়েছে যে মোটা অংশে ভাঙতে হবে, এই মোটা অংশে ভাঙতে গিয়ে কি হয়েছিল, হ্যাপেন টু কাট ওয়ান অফ হিজ ফিঙ্গার্স, সে তার একটা আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল আর কি। হোয়ার আপন, আর সে কারণেই দ্য এম্পায়ার হিজ ফাদার, মানে ওই এখন যে ম্যাজিস্ট্রি রয়েছে তার আর কি বাবা, মানে যেহেতু তার দাদা যখন ছোট ছিল তখন ডিম খাইতে গিয়ে তার আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল মোটা অংশ ভাঙতে গিয়ে, তাই বলা হচ্ছে ওই ছেলের বাবা, মানে এখন যে রাজ্য মানে আমাদের সম্রাট রয়েছে তার বাবা কি করেছিল, পাবলিশড অ্যান এডিক্ট, একটা আইন জারি করলো আর কি। আইন কি জারি করলো, দ্য পিপল কমান্ডিং অল হিজ সাবজেক্ট, তার রাজ্যের সকল প্রজাদেরকে এই আদেশ দিল, আপন গ্রেট পেনাল্টিস, কিছু শাস্তি সহ,
তাই না, যে যারা এটা অমান্য করবে তারা শাস্তি পাবে। টু ব্রেক দ্য স্মলার এন্ড অফ দ্য রিস্ক, তাদের বলা হলো কি তোমরা এখন আর লার্জার সাইডে ভাঙবে না, বরং যে সাইড সরু তাহলে ডিমের সেই সরু প্রান্ত ভাঙতে হবে। এই যে দুটো ভাগ হয়ে গেল। তাহলে একটা হচ্ছে প্রাচীন নিয়ম হচ্ছে লার্জার পার্টে ভাঙতে হবে, আর বর্তমান নিয়মটা হচ্ছে যেদিকে সরু বা স্মলার সেই অংশে ভাঙতে হবে। তার জন্য কি হলো, দ্য পিপল সো হাইলি রেজেন্টেড দিস ল। রেজেন্টেড মানে কি, প্রতিবাদ করলো, মেনে নিতে চাইলো না। তখন সবাই খেপে গেল আর কি, ক্ষোভ প্রকাশ করলো। দ্যাট আওয়ার হিস্ট্রি টেলস আস, যেটা আমরা ইতিহাসে পাচ্ছি আর কি, দেয়ার হ্যাভ বিন 6 রেবেলিয়নস রেজড অন দ্যাট অ্যাকাউন্ট। আর এই বিষয়টির উপর ভিত্তি করে এরকম 6টা কিন্তু মোটামুটি আমাদের ইতিহাসে রয়েছে, 6টা বিদ্রোহ হয়ে গেছে। হোয়ারিন, যে বিদ্রোহের কারণে ওয়ান এম্পায়ার লস্ট হিজ লাইফ, একটা সম্রাটকেই প্রাণ দিতে হয়েছে, এন্ড অ্যানাদার হিজ ক্রাউন, এবং আরেকজন সম্রাটকে তার মুকুটই হারাতে হয়েছে। তাহলে এই যে একটা ঘটনা, এই ঘটনার জন্যই আজকে আমাদের রাজ্যের ভিতরে এত কোন্দল। দিস সিভিল কমিশনস, কমিশনস মানে কি, এই যে মোটামুটি আন্দোলন, এই যে জনগণের মধ্যে যে আন্দোলন, ওয়ার কনস্ট্যান্টলি ফমেন্টেড। ফমেন্টেড মানে কি, এটা হচ্ছে আরো প্ররোচিত হওয়া, মানে আরো উৎসাহিত হওয়া বাই দ্য মনার্কস অফ ব্লেফাস্কো। তাহলে ব্লেফাস্কো মানে অন্য যে একটা রাজ্য রয়েছে, ওই রাজ্যের যে সম্রাট, এই সম্রাট কর্তৃক কিন্তু বারবারই এই যে আন্দোলন, এই আন্দোলনটা আরো উস্কে যাচ্ছে। And when they were quelled, the exiles always fled for refuge to that empire. এবং যখনই শাস্তি দেওয়া হয়, ওই যে বলা হচ্ছে যারা না ভাঙবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, তাই বলা হচ্ছে যখনই এর বিরোধী যারা যায়, এই যে রেজেন্টেড দিস ল, এই আইন যারা ভাঙে, তাদেরকে যখনই শাস্তি দেওয়া হয় তখন, এবং তাদেরকে যে এক্সাইল করা হয়, নির্বাসনে দেওয়া হয়, নির্বাসিত ব্যক্তিরা কি করে, অলওয়েজ ফ্লিড, তারা পালিয়ে যায় ওই রাজ্যে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। And বলছে ইট ইজ কম্পিউটেড, এবং হিসাব করে দেখা গেছে দ্যাট 11,000 পারসন হ্যাভ এট সেভারাল টাইমস, বিভিন্ন সময়ে, সাফার ডেথ। তাহলে এরকম প্রায় 11,000 মানুষ, হ্যাঁ 11,000 ব্যক্তি কিন্তু বিভিন্ন সময়ে কি হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে, রাদার দ্যান সাবমিট টু ব্রেক দেয়ার এগস এট দ্য স্মলার এন্ড। তার মানে এই ছোট অংশে ডিম ভাঙার চেয়ে বরং তারা মৃত্যুদণ্ড মেনে নিতে রাজি হয়েছে। তাহলে এত জটিল একটা বিষয় এই ঘটনাটা তাদের কাছে হয়ে গেছে, যে তারা সাবমিট করবে না, মানে কি মাথা নত করবে না, যে তারা যে ছোট অংশে ভাঙবে এই আদেশে তারা মাথা নত না করে বরং তারা মৃত্যুকে মেনে নিয়েছে আর কি। Many hundred large volumes have been published upon this controversy. Many hundred large volumes, বই বলছে অনেক বড় বড় শত শত, বিশাল বিশাল বই ছাপানো হয়েছে এই কন্ট্রোভার্সিয়াল যে বিষয়টা নিয়ে। হ্যাঁ, এই যে বিবাদ, এই বিবাদের উপর ভিত্তি করে শত শত বই প্রকাশিত হয়েছে। বাট দ্য বুকস অফ বিগ ইন্ডিয়ানস হ্যাভ বিন লং ফরবিডেন। কিন্তু এই যে লার্জ হিল যারা, বিগ ইন্ডিয়ানস যারা, তারা যে বইকে সমর্থন করে সেই বইকে নিষিদ্ধ করা রাখা হয়েছে। and the whole party rendered incapable by law of holding employments, এবং এই পুরো দলকে, যারা হাই হিল আর কি, তাদেরকে কি করা হয়েছে, অক্ষম করে রাখা হয়েছে আইনের দ্বারা, যে তারা কোনো এদেশে চাকরি পাবে না। মানে চাকরি থেকেও আইনের দ্বারা তাদেরকে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে আর কি, বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তো এই হচ্ছে ডিয়ার স্টুডেন্টস, গল্পটা যেহেতু এখানে হট করে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, এরকম গল্পটা মোটামুটি চলছে, অনেক বড় গল্প, যেহেতু এটা একটা নভেল, আর নভেল গুলো তো শর্ট হয় না। দিস ইজ নট আ শর্ট স্টোরি, রাদার আ পার্ট অফ দ্য হোল স্টোরি গিভেন বাই জোনাথন সুইফট। তাহলে জোনাথন সুইফট যে গল্পটা আমাদের দিচ্ছেন গালিভার্স এর মাধ্যমে, সেই বড় গল্পের বা উপন্যাসের একটা ছোট্ট অংশ এখানে তুলে ধরা হয়েছে, যে ইমাজিনারি গল্পগুলো কতখানি বাস্তব মনে হতে পারে, তাই না? হাউ রিয়েল ইট ইজ সাউন্ডিং টু আস, বা ইট সাউন্ডস টু আস, মানে কত আসলে সত্যিকার মনে হচ্ছে, যে না একদম ঘটনাটা মনে হচ্ছে যেন বাস্তব ঘটে যাচ্ছে, এমনটাই কিন্তু মনে হচ্ছে। তাহলে এখানে আমাদের যে ইউনিটটা ছিল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস নিয়ে, সেই ট্যুরস এবং ট্রাভেলস এর কিছু অংশ কিন্তু আমরা এখানে আস্তে 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 পাচ্ছি। তাহলে কিছুটা ছিল বাস্তব ভ্রমণ, যেটা আমরা প্রথম দুটো লেসনে পেয়েছি, এবং থার্ড লেসনে আমরা একটা ইমাজিনারি ট্রাভেল পাইলাম। দেখি আমরা ফোর্থ লেসনে কি পাবো, তা আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে দেখবো। তবে আমি ডিয়ার স্টুডেন্টস এখানে চেষ্টা করছি, তবে একটু খেয়াল করলে তোমরা দেখতে পাবে যে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো একটু জটিল। মানে এখানে যেহেতু একজন ইংলিশ ম্যান দ্বারা এটা লেখা হয়েছে, এবং ভাষাগুলো যেহেতু অনেক পুরনো, সেক্ষেত্রে প্রিপোজিশন, ফ্রেজ এগুলো ব্যবহার করে বেশ
জটিল করে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেন্টেন্স গুলো, যেগুলো আমরা সাধারণ সেন্টেন্স পাই তার থেকে কিন্তু ভিন্ন। তাই আমরা যখনই উপন্যাস পড়তে যাব বা কোনো গল্প পড়বো বা যদি নেটিভ রাইটার্সদের যদি আমরা কোনো লিটারেচার পড়তে যাই, সাহিত্যকর্ম পড়তে যাই, তাহলে দেখবো যে তাদের ভাষাগুলো একটু কেমন জটিল টাইপের, এন্ড উই হ্যাভ টু ইমাজিন এন্ড উই হ্যাভ টু দেন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ দোজ সেন্টেন্স অর ফ্রেজেস অর ওয়ার্ডস। তাহলে সেই মিনিং গুলো আমাদের বুঝতে হবে কিন্তু, তাছাড়া আসলে আমরা সহজে কিন্তু সেন্টেন্স গুলোকে বুঝতে পারবো না। কারণ এখানে যে সেন্টেন্স গুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার মিনিং গুলো অন্য ধরনের আসছে। যেমন হি মাইট প্রিটেন্ড টু সাম মেরিট ইন ইট। এখন প্রিটেন্ড মানে তো ভান করা, কিন্তু এখানে আসলে প্রত্যাশা করা বোঝাচ্ছে। মেরিট মানে কি? এখানে মেরিট মানে আমরা জানি মেধা, কিন্তু মেরিট মানে এখানে আবার ক্রেডিট বোঝাচ্ছে। ক্রেডিট মানে আমরা জানি প্রশংসা, যে আমিও কিছু প্রশংসার দাবিদার আর কি, এরকম আর কি। তাই বলছেন যে যে এরকম হতে পারে যে হি মাইট ডিজার্ভ সাম মেরিট ইন ইট। তাহলে এই যে সে যে লিবার্টি বা স্বাধীনতা পেয়েছিল, সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তারও কিছু প্রশংসা বা কমপ্লিমেন্ট পাওয়ার দাবিদার, মানে তিনি দাবিদার আর কি, বা পেতে পারেন, এমন একটা সেন্স বোঝাচ্ছে। তাহলে এই যে ওয়ার্ড গুলোকে তোমার কিন্তু একটু বুঝে নিতে হবে। তাহলে আসলে আমরা ইংলিশ ভাষার মেইন যে ব্যাপারটা বুঝছি সেটা হলো কি ওয়ার্ড চয়েস এন্ড দ্য মিনিং হুইচ দ্য ওয়ার্ডস ক্যান গিভ আস। তাহলে কোন কোন মিনিং আমাদের দিতে পারে, এন্ড দেন উই ক্যান ইউজ দেম ইন আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ অর উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড রিডিং সামথিং। আমরা যেন কিছু পড়েও যেন বুঝতে পারি। তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো মানে মোটামুটি চলছে, তাহলে এই ব্যাপারগুলো আমি কিভাবে ডেভেলপ করব? অনলি বাই রিডিং। হ্যাঁ, একমাত্র রিডিং করেই কিন্তু আমাদেরকে এগুলো মোটামুটি অ্যাসিভ করতে হবে, হ্যাঁ, রিসিভ করতে হবে ওয়ার্ড গুলোকে, তাছাড়া আসলে আমরা পারবো না। যেমন এখানে সরাসরি ওয়ার্ড ফোর্টনাইট বলা হচ্ছে, তাই না? প্রায় 15 দিনকে বলা হচ্ছে। এছাড়া বলা হচ্ছে অ্যাবাউট যেহেতু ইউজ করা হচ্ছে। তারপরে বলা হচ্ছে এই যে পটেন্ট মানে কি শক্তিশালী, এনিমি ফ্রম অ্যাব্রড। তাহলে এই যে পটেন্ট কথা ইউজ করছে, পাওয়ারফুল ইউজ করে, সরাসরি কথাগুলো কিন্তু আসছে না। এই ওয়ার্ড গুলো এখন অনেকটা ব্যবহার করা হয় না, বা আমরা সহজে পাই না আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যে ওয়ার্ড গুলো ইউজ করে থাকি। এরকম নতুন নতুন বেশ কিছু ওয়ার্ড রয়েছে, বা আমাদের কাছে পরিচিত ওয়ার্ড রয়েছে, কিন্তু এখানে হয়তো বা সেগুলোকে অন্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তা ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা একটু আবারও পড়বে, বিষয়গুলোকে একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে, সেন্টেন্স প্যাটার্ন গুলোকে খুবই ধীরে ধীরে পড়বে। যদিও আমি একটু দ্রুত পড়ার চেষ্টা করলাম, এখানে হয়তো আমার কিছুটা মিস্টেক হতে পারে, বা আমি চেষ্টা করেছি কারেক্টলি মিনিং গুলো করার জন্য। তবে তোমাদের পড়ার সময় তোমরা কনটেক্সচুয়াল মিনিং গুলো করে একটু বোঝার চেষ্টা করবে। দেখো, কম্পিউট মানে গণনা করা, এখানে কিন্তু আমরা সহজে কম্পিউট ব্যবহার করি না, তাই না? কাউন্ট ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু এখানে কম্পিউট ইউজ করা হয়েছে। তারপরে হচ্ছে ডিসকভার মানে হচ্ছে আবিষ্কার করা। এখানে আসলে আবিষ্কার করা ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে আমরা যে সি অর্থে ব্যবহার করব, যে তুমি দেখবে হয়তো। তাই এরকম বেশ কিছু ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে যেগুলো আমরা জেনারেলি যে অর্থে ইউজ করে থাকি তার থেকে কিন্তু একটু আলাদা। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা গল্পটি পড়ে বুঝতে পেরেছো আর কি, এবং নতুন নতুন ওয়ার্ড গুলো দেখেছো, এবং কিভাবে রাইটার তার যে গল্পগুলো সেগুলোকে উপস্থাপন করেছে বাই ক্রিয়েটিং ওয়ার্ড পিকচার। সেগুলো আসলে এর তো কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, বাট কিন্তু লেখার মধ্য দিয়ে রাইটার খুব সুন্দরভাবে কিন্তু উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তা আমরাও চেষ্টা করবো এভাবে পড়ে নিয়ে আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ডেভেলপ করার জন্য, সো দ্যাট উই ক্যান ইউজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফস। ওকে, so okay dear students, no more today, but before finishing the class I have a request to you. তোমাদের যদি এই ভিডিও ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে। এবং যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, এবং পাশে থাকা যে বেল বাটন রয়েছে সেটাকে প্রেস করে রাখবে, যাতে এখানে তোমাদের এই ভিডিও ক্লাসের যখনই আমি এই চ্যানেলে যখনই আমি নতুন কোন ভিডিও ক্লাস আপলোড করব তার নোটিফিকেশন যাতে তোমাদের এখানে ইনস্ট্যান্টলি চলে আসে। যেমন এই যে তোমাদের এই ভিডিও ক্লাসটি করার পূর্বের ভিডিও ক্লাসটি ছিল অ্যারাইভিং ইন দা ওরিয়েন্ট, যেটা ছিল কি ইউনিট 11 লেসন 2 তে। অতএব দেখো আমি এখন যে ভিডিও ক্লাসটা আপলোড করছি সেটা হবে ইউনিট 11 এর লেসন 3 তে। তাহলে এইভাবে দেখো এই চ্যানেলে থেকে যে ভিডিও ক্লাস আপলোড করা হয়েছে সেটার কিন্তু নোটিফিকেশন এই চ্যানেলে চলে এসেছে, বা এই অ্যাকাউন্টে চলে এসেছে, বা তোমার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। তাহলে এইভাবে তোমরা নোটিফিকেশন যাদের সহজে চলে যায় তার যে রাস্তাটি সেটা ক্লিয়ার করে রাখবে। এবং তোমাদের যদি ভিডিও ক্লাসের কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় বা কোনো যদি সমস্যা হয় এবং ভিডিও ক্লাসটি কিভাবে ডেভেলপ করা যায়, যে কোনো বিষয়ে যদি তোমাদের কোনো মতামত থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে, অথবা এখানে ফোন করে জানাবে মোবাইলের মাধ্যমে, অথবা ইমেইলে তথ্য পাঠাতে পারো, অথবা তোমরা আমার সাথে কানেক্টেড থাকতে পারো নতুন নতুন ভিডিও ক্লাস পাওয়ার জন্য বা নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। সেগুলো হচ্ছে কি ফেসবুক যে গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপে একই নামে আসলে ইউটিউব ক্যান লার্ন ইংলিশ নামে আমার ভিডিও ক্লাস মানে আমার গ্রুপ রয়েছে, ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে। এছাড়াও
আমার যে ফেসবুক পেজগুলো রয়েছে সেগুলোতেও তোমরা যুক্ত থাকতে পারো, কারণ আমি প্রতিনিয়ত ভিডিও ক্লাস আপলোড করছি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, কম্পিটিটিভ এক্সামস এর জন্য, এইচএসসি একাডেমিক ইংলিশের জন্য এবং ইংলিশ লিটারেচারের জন্য। এই সবকিছু বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই চ্যানেল থেকে আমি সব ধরনের ভিডিও ক্লাস ডে বাই ডে এন্ড রেগুলারলি আপলোড করে যাচ্ছি, যাতে তোমরা উপকৃত হতে পারো। এখানে যদি তোমরা একটু নিচের দিকে আসো তাহলে দেখতে পাবে যে দেখো এখানে আমি যেহেতু গত এক সপ্তাহ ধরে আমি চেষ্টা করছি এইচএসসি লেভেলের প্রতিটা ইউনিটের প্রতিটা লেসনকে তোমাদের সামনে পড়িয়ে উপস্থাপন করার জন্য, এবং আমি চেষ্টা করছি সবগুলো পড়ে উপস্থাপন করতে, এবং তার কিন্তু ভিডিও ক্লাসগুলো সিরিয়ালে চলছে। যেমন ইউনিট 11 লেসন 2, ইউনিট 11 লেসন 1, এখন আমি এর আগে করেছি ইউনিট 8 লেসন 5, ইউনিট 8 লেসন 4, ইউনিট 6 লেসন 5, এভাবে করে প্রত্যেকটাই রয়েছে, যদি এখানে শো করছে কয়েকটি, কিন্তু সিরিয়ালি ফ্রম 1 টু টিল নাও, হ্যাঁ, একদম ইউনিট 1 থেকে শুরু করে সিরিয়ালি আমার সবগুলো ভিডিও ক্লাস কিন্তু দেওয়া রয়েছে। তোমরা যদি একটু একটা ভিডিওতে যাও, তার ডেসক্রিপশন বক্সে গেলে কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে। ধরো এই ভিডিও ক্লাসের ডেসক্রিপশন বক্সে যদি আমি চাই, তাহলে কিন্তু তোমরা এখানে দেখতে পাবে যে আমার সবগুলো ভিডিও ক্লাস কিন্তু এখানে লিংক দেওয়া রয়েছে। ইউনিট 1 এর লেসন 1 এর রয়েছে 5টি ভিডিও, এছাড়া ইউনিট 1 এর লেসন 2, লেসন 3 রয়েছে 2টা ভিডিও, এরকম ভাবে ইউনিট 1 এর যে 3টা লেসন রয়েছে তার সবগুলো ভিডিও ক্লাস এখানে দেওয়া রয়েছে। তারপরে ইউনিট 2 এর যে 1 2 3 4 4টি লেসন রয়েছে তার ভিডিও ক্লাস রয়েছে। এইভাবে ইউনিট 3, ইউনিট 4, ইউনিট 5, ইউনিট 6, এইভাবে প্রত্যেকটা ইউনিটের কিন্তু ভিডিও ক্লাস আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা ভিডিও ক্লাসগুলো দেখছো এবং উপকৃত হচ্ছ। তবে আর কথা বাড়াচ্ছি না, তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং আমার সাথে থেকে যাবে। এছাড়া আমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর উপরে আরো যে সকল বিষয়গুলো বললাম তার উপরে প্রতিনিয়ত আমি ভিডিও ক্লাস আপলোড করছি। তোমরা অবশ্যই আমার সাথে থাকবে, কমেন্ট করবে, লাইক করবে এবং আমাকে নতুন নতুন ভিডিও ক্লাস তৈরি করার জন্য উৎসাহিত করবে, এই আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। So dear students, thanks for being with me till the end of this video class. Best of luck. Stay at home, stay safe, and I wish to meet you again in the next class. And I will read the story or the passage from Unit 11, Lesson 4 in my next video class, and I welcome you to that video class too. Till then, peace be upon all of you. Bye.